Assalamu alaikum, muhterem milletteşler. Siz Tataristan Yalgazır kanalı karısınız. Efirde manzara informasyon müzikal tapşırığı. Жерде яшәүчеләргә карата шәфкатьле булыгыз. Шул чагында Аллаһы Тәгалә дә сезгә карата шәфкатьле булыр дигән пәйгамбәрбез бер хадисендә. Тормышны яратыйк, ул бары тик мизгел генә. Яши белик һәм бәхетле булырга өйрәник. Күңелләребез белән матур, иманыбыз белән нык булыйк. Şundan da şulay, el-cahili yetlebul mali vel-gaqilu yetlebul kemale diyen bir gibere var Gareplerde. Yani nadan kişi baylıkka umtulur, akıllı kişi kamillikka umtulur. Bugünkü Cumga tapşırığında nakmaraştık kişkilegine nasihat bilen başlayıp jiberemiz. Cumga vagazında Ramazan ayı sabakları, onun neticeleri turunda Yerdem Meşidi imamı Fenis Hazret Mingereyev söyler. Yurist kengeşine de toxtalırız, onda dağva bildirünün nişkelikleri beyan etilir. 44'nin may ayında. Tataristan'ın xalq yazıcısı Nurihan Fattah əsəri boyunca yana kinokartina düşürülər. İcadi işinin qızıqlı yoqlarını birgəlep gözetiriz. Kim Ramazan ayında urazа tutsa, bundan soң Şəvval ayının 6 gününü urazа tutsa, bir tuqtamı, yani yıl devamında urazа tutqan kebek bulur degan hadis var. Ramazan ayı tamamlansa da izgi gameller qılığımızı taşlamayıq, devam etik. Peygamberimizin yoldaşları, yani sahabeler özleri tutkan urazanı kabul buldu mu iken deyip əli bik uzaq vaxtlar dua qılğanlar deyip söylüyor ustazlarımız. Hem uraza ayı uzıp da gitti, onun sabaqları, onun əhəmiyyəti turunda bugünkü Cumga vəğazində söylərimiz. Fenis Hazret Mingereyev vəğazı. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hamma bizga da Rabbimiz Subhanahu taala biz şu ezgi cuma saatlarini bereketli mübarek etsin. Bütün tilagan tilaklarimiz turmushga osha ko'rsaydi. Hurmatli jamoat, o'ylanib qariq sizning bilan. Mana bizning ne'matli oylarimizning sultoni Ramazon oyi o'tib da ketdi. Әлегіне біз силап ерген едік, Рамазан айы кірәшек, Рамазан айы шушы зор қонағыбыз келешек дейіп, шушы қадірлі қонағыбыз кетті. Қапшықларын топлады. Алла Субхана тағаланың хазырына кетті. Аның қапшықларына нәрсе салалдықсың, һәм нинди асыл түшіншені біз аңларға тиішсің Рамазан өту білән деген сұрауымызға бір мисалға көз салайық. Күннәрден бір күнні Ebu Hanife Hazretleri yanına gelgen deyip bir par. Aytalar iken, ey Ebu Hanife Hazretleri, biz bütün mine birge yaşaysibız kelmi, bizni ayırdı iken. Ebu Hanife Hazretleri şaqqatqın. Toqtağız jemaat, arağızda нәрсе buldu, əligine siz kurken par idigiz. Başqalar sizden örnek aladı, bugün siz ayrılışasız deysiz. Нәрсе buldu degeç? Şuşu par aytadi. Biz mine bir-birimizden qanagat tugul. Gil nindidir kimşilik tababız. Şuna göre bütün yaşaysibız kelmi bizni ayırdı iken. Hazret aytadi, yari andan sırav tırmaz. Bari tek birgine yemişimini ötegizel deyip, tırmış iptaşına aytadi. Sen iğne qaytta, mina bir ipi pişir. İpinin bir maddesinde iğnen alma, bitinisin kurşu tirasinden jiyip çıktı iken. Şundan soň qaydıp ketkenler, şurşı vazifani alıp. Bir kurşisine kelip kirse, iken su bir almasım iken ahiret kayım degeç, kurşisi şaqqatqan. Qaralı нәрсе buldu, qıyığız kipti məlle, susuz qaldığız məlle, əlimin arşı, biz sizge qıyığa barıp, suğuğızını aladıyıq, suğuğızın təmliligiydi, bugün siminen su sırıysın degeç, şurşı tırmış iptaşı aytadi. Allah'a şükür, qıyıbız şuşu su bilen lezzetli bizni, nimetli. Amma lakin bizning gina masalamiz şulay deyip özünün halatini anlatıp bergen. Şundan soň kurşisi iştin närsede eken anlagaç, su bergen, amma özünün turmuşunun ağırlığını silagan. İkinci kurşisi tagın iştin нәрсе eken bilgeç, özünün turmuşunun ağırlığını silagan. Şulay da bütün maddelerde jıyılıp bitken, ipi, kumaş pişken. Şuşu lezzetli, көркем, bik tatlı kumaş bilen şuşu hürmetli par Ebu Hanife yanına keledi. Hem kelişli iteler iken, ey kadirli Ebu Hanife Hazretleri, mine sin sıragan ipi pişti. Tatlı, көркем ipi buldu ol. Tuqlan, lezzetlen, tek bizne ayırma. Bizden de baxıtlarak, bizden de bir-birsinin qatrağırak yaratuşu, hem de kadirlevşi par jiri izinde yok iken deyip cevap bergenler. Biz de oylanırga tiyiş tugulmi jemaat. Mana bugungi kunda gil ağzar qılabız, nindidir kimşilik bildirtəbiz özümüzün yaqınlarımızga, biz özümüzдің bilğanımızını qadirləmiybiz.
Аллам сакласын, югалтабыз икән, без елый башлыйбыз, агзар кылабыз. Менә шушы Рамазаннардан соң без сабый бала шикелле чистарынып, инде Раббыбызга шөкер укып, без җәмәгать гаиләләребезнең кадерен белеп, балаларыбызны кадерләп, тормыш иптәшләребезне чын-чынлап яратып, инде әйләнә-тирә безгә хәерле мөнәсәбәттә булырга тиеш түгелбезме? Шуңа күрә бүген сырыйк, ялварыйк. Һәр кайсыбызның да истәлләребездә икмәк торса иде, икмәкне алып капкан сайын безнең тормышыбыз бәрәкәт. Аллага шөкер, әйләнә-тирәбез ылык бәхет дип шөкеребезне кылып, икенче Рамазаннарны да бәхет сәгадәттә игелектә каршы алулар насыйп ва мәсәр булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қонақханабызға рахим етегіз. Студиябызда қонақта тарих фәннәре докторы Наил әфәнде Таиров. Хайырлы көн Наил әбейсеңіз. Исәнмесез Наил әфәнде. Яз Тукай айы дип әйтәбез без. Сез дә һәр вакыт эзләнүдә фәнни эшчәнлек алып барасыз. Менә соңгы вакытта ниндирәк яңалыкларыгыз бар? Шулай инде Тукай безнең инде иң бик кеше татарныкы, шәхес. Шуңа күрә без аны тиңлибез пәйгамбәрләр белән. Шундый татарның. Шуңа күрә мин һәрбер гаиләдә инде Тукай. Мин туган үскән нидә инде шул Ульяновск өлкәсе, Калны авылы, минем туган авылым инде, Барыш районы. Анда шунда гаиләдә тугач инде, әниләр миңа гел Тукай турында сөйлиләр иде, Тукай турында да әйдә бар иде инде. Шул Юсуф китабы, Коръәннән башка шулай инде, аннан соң Бакырган, аннан соң башка күп кенә китаплар бар иде инде. Шул китаплар арасында бар иде Тукайның китаплары да. Мәсәлән, бар иде исемдә калганнар. Әнигә кергән инде ул әтисеннән. Әтисе булган укытучы. 19 гасырда, 1890 елларда, соң инде ул укыткан рус телендә татар авылында. Авыл булган татар авылы, ләкин авылның яртысы түгел азрагы булган руслар. Шуңа күрә мәдрәсәләр, мәктәпләр булган, шул вакытны русча укыта торган уку йорты булган инде. Минем бабам Габдрашид бабай шунда укыткан инде. Рус телен белгән дип аңлашыла инде бу. Ул вакытта уже 90 елларда. Фәнни эшчәнлегегездә Тукай белән бәйле бит әле Наил абый. Ниләр яздыгыз аны турында, ниләр ачыклый алдыгыз? Шул инде хәзер 3 томлык чыкты. Габдулла Тукайның тормыш һәм иҗат хроникасы өчен материаллар. Аны Галимҗан Ибраһимов исемдәге институт Фәннәр академиясы алар 3 том чыгардылар. Шул 21 елда чыкты соңгы томы. Шул томнарда мин дә катнашам бу проектта. Аның җитәкчесе шул Марсель Ибраһимов дигән кеше дип аңлыйм, шул бик актив кеше. Шуңа күрә минем тема инде ул Акчуриннарда кунакта. Ничек Тукай Акчуриннарда кунакта булган. Вот соңгы басылып чыккан әйбер шул инде. Менә үзегез өчен ачкан кызыклы фактлар бармы Тукай турында? Без бит инде мәктәптән күп беләбез Тукай турында, күп информация туплыйбыз. Галим кеше бит инде аның дөньяга билгеле булмаган ягында өйрәнә. Шулай әйтергә була инде, мин 75 елны килдем Казанга, беренче тапкыр аспирантурага тарих буенча. Шунда беренче айларда, беренче көннәрдә инде Казан инде, Ульяннан соң мин Ульян педагогик институтын бетергән кеше инде. Педагог булырга 2 ел эшләдем монда, педагог булып, ул вакытта аспирантурага керә алмыйдым, 2 ел эшләмичә. Шуңа күрә мин шат эшләгәнгә, чөнки 1 ел эшләдем мин Акчуриннар яшәгән урында. Акчуриннарның фабрикалары, Акчуриннарның тормышы кайнап торган. Шул Зиябаш авылында. Бик горурланам мин Зиябаш авылында, ул күрше авыл безгә 7 чакрым гына, 7 чакрымда ул урнашкан инде ул авыл. Эшчеләр поселок дип әйтәбез инде эшчеләр. Шуңа күрә шунда инде мин ниттем, шул монда кергәч, миңа әйттеләр инде, син шул яктан үт. Галимнәр, анда отак ни булган, Тукай булган. Ничек Тукай булган? Мин яңа гына укыдым Абдулла абый Юсуповның китабын, Господа Акчурины дигән. Анда фрагмент бар. Тукай янына килә Юсуф Акчура,
һәм әйтә, без актерлар чакырабыз сезне кунакка, Габдулла әфәнде, әйдәгез ял итәрсез. Тукай кискен рәвештә барудан баш тартты. Барудан. Юк, үзегезнең эшчеләрегез турында уйлагыз дип шундый фикерләр әйтә инде. Тукай бармый. Әле мин шуны укыгач бераз күңелдә төште. Ничек инде Тукай шунда барам дисә, безнең якларга да килгән булыр иде. Монда килгәч, монда расыйлар инде сезнең якларга. Мин әйтәм инде шулай дип. Юк диләр. Ниләр документлар бар, материаллар бар. Ул вакытны Ялида бар иде архив. Ялида шул архивта Хавапа дигән бер ханым эшләйде бик әйбәт кенә инде. Ул эштәйди ул вакытны. Сөләйманова дип әйтәләр инде хәзер мин аны искә алгач, шунда мин документлар карарга тындым. Кыямәтдин Кадыриның истәлекләре. Галиәскәр Камалның истәлекләре. Һәм башка документлар. Шунда мин янып киттем ни белән, Тукай белән. Мауга киттем, Тукай бездә булган ничек алай булырга мөмкин. Бу искиткеч әйбер бит инде. Шуңа күрә мин тотындым тагы эзләргә инде монда гына түгел, шул ук үзебезнең якларга Тукай булган Гурьевкада, Акчуринада дип әйттеләр инде мин. Мин шул якларга махсус киттем инде. Анда урап чыктым шул авылларны, татар авылларын сырашып, Тукайның ишеткәннәрме, юкмы, кем, ничек, шул анда бик күп кенә материаллар мин җыштырып алдым инде, тиз генә рәвештә. Анан Ульян архивына йөрергә тындым инде. Ул вакытны 70-нче елларның уртасы Казаннан Ульянга бару бик проблемалы иде. Кире кайту шулай ук. Документ Тукайның барганы турында мин таба алмадым, ләкин аның янындагы аның даирәсен ачырга шундый кешеләр белән таныштым, документлар аша инде аңлашыла. Алар арасында Кыямәтдин Кадыри. Шул Кыямәтдин Кадыри булган укытучы, аларда ул бу безнең яктан Казан ягыннан барган инде анда чакыру буенча. Шул аның турында кызыклы гына материаллар таптым мин. Әнием килгән иде, мине карарга инде аспирантура окуганда ул апасы белән килде, алар әйттеләр, безне сине Тукай җыратына. Мин бу Тукай җыратына барабалар укыдылар. Дигәне һәм тагы бер әнинең кулында бар иде Тукайның китабы, исемдә калганнар. Шул китапны ул сорады миннән Тукай музеена тапшырырга. Шул вакытта Фәрид Яхин иде, мин ул китапны тапшырдым. Шул мин әйттем ки, Тукайның китаплары безнең якларда таралган булган. Укыганнар. Башка фактлар да күп кенә бар. Вакыт булмасын. Һәм буларда инде шактый әтрафлы булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Алда иҗади сөенечләр юлдаш булсын. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, Майлабый, менә татар шәхесләрен барлау дәвам итә. Әле күптән түгел шу көннәрдә генә менә Исхакый конференциясе узган, шактый кызыклы аның иҗатын, эшчәнлеген барлау буенча. Һәм безнең видеоязмабыз да бар. Шул видеоязма белән без дәвам итәрбез. Сезгә зур рәхмәт. Яхшы, бик рәхмәт сезгә. Политического приграничья и соответствующего. Там все это днем, что ли? Birinci konferensiya 2021 yılda uzdı, ikincisi менә узган ел. Һәм bu konferensiyanın бик матур традициясе бар. Без bu konferensiyalarны безнең улпат галимнәребезгә, аларның юбилей даталарына багышлыйбыз. Узган ел конференция Галимҗан Ибраһимовның тууына 135 ел тулуына багышланган иде. Менә бу елгы конференция инде Гаяз Исхакыйның юбилейына багышланган, аның тууына 145 ел тулуына. Безнең түгәрәк өстәлләр үтә, ул татар билеме белән бәйле. Аның берсе чит илдәге татарларга нисбәтле булса, икенче түгәрәк өстәл исә татар фәннең татар билеменең башка халыклар белән читтәш халыклар белән эш гамәле. Ягъни
bu татарларның үз içindəginə бикләнеп яшәмичә, башка халыклар белән аралашып яшәве һәм шуның үткәндәгесе, бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышабыз. Билгеле инде фәнни-гамәли семинар кысаларында төп сүзебез, фикерләшүебез ул Гаяз Исхакый шәхсе белән бәйле. Чөнки ул 20-нче йөз башы татар әдәбиятын яңартып, аның иң көчле шәхесләрнең берсе булу белән бергә алдагы чор әдәбиятына гаҗәеп зур йогынты ясый. Для нас важно не только то, что Татарларның үз әдәбиятларын башка халыкларның күзлегеннән өйрәнүләре сокландыргыч хәл. Бу дөресен генә әйткәндә бик катлаулы хезмәт. Мәсәлән, Гаяз Исхакыйның иҗатын марилар, төрекләр, кыргызлар, казаклар ничек өйрәнә? Алар әлеге шәхеснең кайсы иҗади юнәлешен күбрәк белә? Бүгенге түгәрәк өстәл әнә шуларны ачыкларга ярдәм итә. Шундый фәнни җыелышлар үткәрү буенча Татарстан алдынгы урыннарда тора. Соңгы елларда ифтар төрле эшлекле очрашулар форматында да үзә башлады. Бу аеруча сөендерә. 11-нче тапкыр үткәрелгән 11,000 кешене, 11,000 дин кардәшебезне берләштергән республика ифтарда бик матур итеп гөрләп узып китте. Kızım güveriye pişirgende bismillahlarını aytın. Тәэминә Вәлиевага 90 яшь, килене Гөлгенә белән бер гаилә булып 30 елдан артык гомер итәләр. Ризык пешерү серен аңа да өйрәткән. Бигрәк тә ифтарга әзерләгәндә халкыбыз традицияләрен яңа буынга җиткерәсе бар. Ифтар Рамазан аенда кояш баю белән авыз ачу вакыты. Ураза тотучылар хөрмә җимеше каба яисә су йотып куя. Ифтарга дип мөселманнар үз милли ризыкларын пешерергә тырыша. Ул туклыклы да булырга, аш казанына да авыр ятмаска тиеш. Гөбәдиясез булмый ди Вәлиевлар гаиләсе остабикәләре. Татарның табын күрке булган ризык берничә катламнан тора. Чүпрәле камыр өстенә кырт, дөге, йөзем сибәләр, йомырка уалар. Açtıradır yek, uraza tutadır yek. Yaş vakitte tuttum, urazalarımı kaldırmadım. Meşitler bulmasa da ziraatqa düşüp, miler okuyduğanları gayetlerini. İde әзерләнгән ризык, ул бөтенләй икенче төрле инде. Аны менә безнең киленнәр дә күреп, шул традицияны дәвам итсеннәр дип әйтәм инде мин, балалар да шуны күреп үссеннәр дип әйтәм. Тарихи мәгълүматларга караганда, Наласа авылына 500 ел элек нигез салынган, Казан ханлыгы чорына туры килә. Халкы иген чәчкән, мал асраган, динле булган. Яңа мәчетне Наласада ширек гасыр элек төзеп чыкканнар. Патша заманында иман йорты икәү булса, Совет чорында берәү дә калмый. Манарасын кисеп мәктәп ясаганнар. Хәзер Наласада 700 кеше яши, мәчеттә күмәк ифтарлар да уздыралар. Безнең әти-әниләргә кайтсак, алар битендә ничек кенә булмасын, намаз укучылардан туган балалар алар. Алар инде аларда дин инде Совет чорында ни хәтлегенә кысылса да, аларның күңелләрендә булган ул. Шуңа күрә алар инде иләрдә ифтарлар оештыралар. Үзебезне баба өйрәтте инде, әти өйрәтте. Менә үзебездә малайыбызны, балаларыбызны өйрәтеп киләбез. Хатыннарыбызны инде әни, әби өйрәтә. Пычакның үткене киленнең җитезе. Токмаш кискәндә Айгөл Вәлиеваның кулына күз иярми. Аны ит шулпасына өстәп чыгаралар. Токмашка камыр җәйгәндә дә һәр остабикәнең үз сире була, әмма иң мөһиме камыр артык йомшак булмаска, кулга ябышмаска тиеш. Шундый матур гаиләгә килен булып төштек инде, чыннан да безнең хәзер үзебезнең кызыбыз 4нче буын була инде. Бүтән гореф гадәтләр бу гаиләдә инде безнең сакланып килгән һәм без инде аның дәвамчысы инде без балалар. Кояш бата, икенде намазы тәмам, гадәттә мәчеткә барып намаз уку ирләргә хас. Ә инде хатын-кызлар дәгаларын нәкъ менә идә генә укый.
Элекедән килгән гадәт буенча ифтарларга абыстайны да чакыралар, ул үзенең дугаларын вәгазь белән тәмамлый. Табын әзер, кунаклар җыелган. Вәлиевлар йортында Коръән сүрәләре яңгырый. Ирләр өстәленең бер, хатын-кызлар икенче ягына утыра. Табынга тоз, икмәк, җиләк-җимеш куела. Ураза тотучылар шул ризыклар белән авыз ача. Без чын күңелдән теләп, шушында гаиләбез белән җыелдык. Менә бергәләп авыз ачабыз инде. Хәзер авыз ачарга да вакыт җитә. Ураза күңелгә рәхәтлек бирә торган, шундай бер төрле шундай изге ай дип әйтәсем килә инде. Рамазан ае туганнар белән очрашырга менә дигән форсат. Бу юлы да бер өстәл янында 4 буын дога кылды. Арча районыннан Алия Хайретдинова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Кунакханабызга рәхим итегез. Студиябызда кунакта текстолог, гарәп теле белгече Илфат Сөләйманов. Хәерле көн достым. Исәнмесез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Менә үзегезнең соңгы вакытта эшләгән зур хезмәтегез турында сөйләп узыгыз әле. Үзегез үк таныштырып китегез. Нинди китап ул? Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән кулыма Мөхәммәд Таһир Әхмәд Зәки улы Байтуқаловның хезмәтләре килеп кирде. Аның бераз тарихына да тукталып китәргә кирәктер. 2018 елда минем мәктәптә укытучым Нарим Абый Ихсанов, ул шул Тайсуган авылыныкы, ул миңа берничә бит кулъязма төшермәсе бирде инде, копия дип әйтәбез. Шуларны карап чыкканнан соң, моны инде кемнәр генә тотып карамады, укый алмыйлармы, нинди сәбәпләр. Әйе, бу иске татарча дип әйтәбез инде, гарәп хәрефләре белән язылган шушындый битләр иде, текстлар иде. Моны танышканда мин әле хезмәтләр турында бер нинди дә хәбәрем юк иде, чөнки бу хезмәтләр аның Мөхәммәд Таһир хәзрәтнең гаиләсендә ул вакытта аның әле кызлары, 2 кызы исән иде, олы яшьтә булсалар да инде 90-ны үткән. Алар Шиләбе шәһәрендә яшиләр, шуларның гаиләләрендә бик зур ихтирам белән сакланган шушы 4 томлык 2100 биттән артык кулъязма. Менә шул кулъязмалар икәне яңадан ачыкланды. Без шул Шиләбе шәһәренә барып, ул хезмәтләрнең күчермәләрен алып кайттык. Менә шуннан соң инде чын-чынлап зур эш башланды дисәк тә була. Чөнки бу Мөхәммәд Таһир хәзрәт тарафыннан эшләнгән беренче китабы, беренче томы ул Мәсаил Вагаз дигән, менә шушында тәкъдим ителгән китаплар. Ул Мәсаил Вагаз, ислам әхлагы, шулай ук мөселманнарны борчыган көндәлек мәсьәләләргә дә, шулай ук җәмгыятьтәге мөселманнар арасындагы мөнәсәбәтләрне дә җайга сала торган. Ягъни сорау-җавап рәвешендә дип әйтергә мөмкин, 240-тан артык менә шундый мәсьәләгә җавап биреп, ул 1945 елда тәмамланган хезмәт. Ягъни Мөхәммәд Таһир хәзрәт ул үзе тумышы белән Тайсуган авылыннан, ләкин революция булу сәбәпле бит инде бик күп дини оешмалар, йортлар, анда әйтик мәдрәсәләр ябылгач, инде дин кысрыклаулар башлангач, бигрәк тә 1929 ел бу тарихтан мәгълүм вакытлар. Ул туган якларын калдырып, башта Уфа шәһәренә күченә, һәм анда 32 елдан инде Златоуст шәһәренә барып урнаша да, шунда башка көндәлек хезмәтләр үзенең теге әйтик ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек, яшәр өчен хезмәт итеп, шундый хезмәтләрне эшләп, инде төннәрен ашып, пусып дип, беркем дә, хәтта гаиләсе дә белми, менә шушы хезмәтләрне яза. Башта 45 елны Мәсаил Вагаз хезмәтен эшләп бетерә. Аннан соң инде шушы хезмәтнең дәвамы буларак дип әйтсәк тә була, ул күпмедер дәрәҗәдә алар берсе белән берсе охшашта, ул Коръәни Кәрим тәрҗемә һәм изах дигән, шундый тәрҗемә ва изах дигән хезмәтен яза. Бу китапны күрсәтик әле. Бу шактый саллы хезмәт бит инде, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шактый зур эш әйме? Әйе, ул кулъязмалар 3 том дигәндә, шулай да Коръәннең яртысы диярлек кенә эшләнгән.
калган өлеше хәзергә әле безгә билгеле түгел. Ул сакланды микән, язылды микән? Һәр хәлдә Мөхәммәд Таһир хәзрәтнең соңгы үз кулы белән язган менә шушы кулъязмадагы соңгы сүзләре Исра сүрәсенең 51-нче аятына хәтле җиткезелде дип, менә шушы сүзләр белән тәмамлый. Ләкин ул тулы булмаса да, ләкин Мөхәммәд Таһир хәзрәтнең фикерләре, аның әйткән сүзләре, гомумән менә ислам дине нигезләрен аңлату булсынмы, Коръән Кәрим аятларын тәрҗемә итү булсынмы, ул шул хәтле үзенә тартып тора торган, җәлеп итә һәм бик тирән, кыйммәтле, хәтта моны инде өздереп әйтергә була, ул безнең татар дөньясында әлегә хәтле эшләнмәгән шушы юнәлештә аның башкарылган хезмәте, ул беркемне дә кабатламый. Шуңа инде ул саллы, шуннан да хезмәт бик әһәмиятле. Анда ислам дине тарихы да, шулай ук бу билгеле Коръән Кәрим аятлары белән бәйләп, ислам дине тарихын, пәйгамбәрләр тарихын, шулай ук география, медицина. Ягъни, менә нинди аятларда нәрсә турында сүз бара, шуларны шәрехләп, аңлатма итеп, изах итеп бирә инде хәзрәт үзе. Ул менә шушы мәсьәләләрне ачып сала. Үзе ул Чиләбе шәһәрендә вафат булган булса кирәк? Юк, Златоуст шәһәрендә. Кайсы елда? 1962 елда. Демәк, әле тыныч, чагыштырмача тыныч шартларда яшәп калган икән. Чагыштырмача, әйе, ул күрәсең инде өзәрлекләүләрдән котылу ниятеннән бәлки фамилиясын да үзгәрткән дигән мәгълүматыбыз бар. Ул Әхмәт Зәкиев дип, ягъни әтисенең исеме белән менә шулай. Аннан соң аның балалары, гаиләсе бөтенләй Зәйнетдиновлар булып йөргәннәр. Чөнки Бәхрул Хаят абыстай Зәйнетдинова булган, ул үзе Минзәлә төбәгеннән мәгълүм шулай ук Нөркәй авылыныкы. Ул шулай ук менә инде балаларына килсәк, хәзрәтнең балалары, алар бөтенесе диярлек, оныклары да медицина белән бәйләнешле, әйе. Бер улы бүтән сугышларны, хәтта 3 сугышны үткән медицина майоры дип әйтәбез инде. Ул Габделәхәт Байтукалов, ул Фин сугышында да катнашкан, Бөек Ватан сугышында үткән һәм японнарга каршы. Әйе, менә шушы инде шулай ук 2 кызы да, алар да табибәләр. Зирәклеге шунда да күренә, замананың җилләр каян искәнен сизеп, үзенең язмышын, үзенең нәрсә дип әйтгәндә асылын саклап калырга зихне җиткән. Әйе, ул менә үзен дә, гаиләсен дә саклап кала алган. Бары тик аның бер улы гына Бөек Ватан сугышына китеп, ул инде хәрби училище тәмамлап, лейтенант дәрәҗәсендә Мәскәү өчен барган сугышларда яраланып һәлак була, вафат була. Шулай калган балалары, аның 90 яшендә менә 2 кызы, әле әйтәм бит, күрергә насип булды. Алар 90 яшьләрен узып кына вафат булдылар. Бик зур рәхмәт, достым, шактый гына кызыклы хезмәт, дәвамлы булсын. Алга таба да шундый фәнни, сөенечле уңышларыгыз булсын. Менә Аллаһның рәхмәте булсын. Узган ел бит инде Мөхәммәд Таһир хәзрәтнең тууына 145, вафатына 60 ел иде. Һәм менә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Шул форсатлардан бу китапларны әлбәттә бүтән татар дөньясына, мөселман дөньясына таныту кирәк, һәм ул инде шын мәгънәсендә безнең уку йортларында да, дини уку йортларында булсынмы, галимнәр тарафыннан да, телчеләр тарафыннан да өйрәнерлек шундый саллы, бик әһәмиятле хезмәтләр, һәм бу беренче адымнар дип уйлыйм инде мин. Киләчәктә галимнәр игътибар итеп, шушы юнәлештә, тел юнәлешеннән булсын, башка юнәлешләрдән хезмәтләр өйрәнелеп, Мөхәммәд Таһир хәзрәтнең урыны, ул лайыклы урын безнең зур галимнәребез арасында үзенең урынын табыр дип, һәм менә шул хезмәтләр мөселманнарга бик күп файдалар бирер. Амин, шулай булсын. Әңгәмәбезне дәвам итеп, Аллаһка инану дигән төшенчә нәрсәләрдән гыйбарәт? Киләсе видеоязмабыз шул хакта булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләрем. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә безләргә, кешеләргә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва ма халактул джинна вал инса илля лиягъбудун. Аллаһ Таала әйтә: Мин дә кешеләрне һәм җиннәрне яраттым ди миңа гыйбадәт кылсыннар өчен. Һәм безнең иң беренче вазифабыз ул да булса яратучыбыз алдында Аллаһ Таала каршында анарга гыйбадәт кылу һәм инде Аллаһ Таалага гыйбадәт кылу гына түгел, Аллаһ Таалага буйсыну да. Һәм икенче вазифабыз ул да булса кешеләр алдында кешеләргә зыян китермәү.
Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, сезнең арагызда иң яхшыгыз дигән, ул да булса кешеләргә иң файдалы булганыгыз. Шулай икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, мөселман кешесе ул шул дигән, кем кулы белән дә, теле белән дә башка кешеләргә зыян китермәүче дигән. Шуңа күрә менә без һәр вакытны кешеләргә булышырга тырышып, мискиннәргә, фақирләргә, кешеләрне ашатып, мөмкин кадәрлек булышып яшәсәк, Аллаһ Тәгалә безгә шулай үзенең рәхмәтен, мәгъфирәтен биреп, Алла бирсә безне барыбызны да үзе вәгъдә иткән җәннәтләренә кертеп, ушбу җәннәтләрдә нигъмәтләндерәчәк. Алла бирсә, иншаллаһ. Россия киңлекләрендә яшәүче милләттәшләребезнең дини тормышында нинди үзгәрешләр, яңалыклар бар, булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина бәян итәр. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр. Соннары орта тора. Удмуртия мөфтияте ирекле ярдәмчеләр, ягъни волонтер белән эшләүгә зур игътибар бирә. Гает бәйрәмнәре, башка дини чараларны уздырганда алар хәзер алыштыргысыз булучылар. Шушы көннәрдә мөфтият аларны чәй өстәленә җыйды. Теманы Фәнзилә Салихова дәвам итәр. Киемнәре кем булуларын әйтеп тора. Егетләр Ижа үзәк мәчетендә узучы олуг бәйрәмнәр һәм башка чараларның үзәгендә кайный. Биредә волонтерлык хәрәкәтенә башлангыч бирүчеләр дисәң дә була. Серьезно воспринимать бұл ішіне, шулай бек әбетләп эшлейбез, булышабыз, бүтін әйткән сүзләрне тыңлайбыз. Ошы миңа бүтін иптәш малайлар монда күп бар. Біз көңілле помогайттарыга. Башланды былай гына. Әйдәгез, кем мөнәсәбәттә булышырга кирәк менә. Әйдәгез, анда балаларын лагерь эшләйбез. Кем булышасы килә? Беренче малай, беренче кыз, без булышабыз. Менә шуннан башланды. Теге булышасыбыз килә дип әйткән ниеттән башланды. Аннан соң инде укытучылар әйтәләр, бу булай гына түгел бит, әйдә моны зуррак дәрәҗәгә күтәрәйек, буларга аерым әһәмият бирәбез, статус бирәбез. Аннан соң безнең якшәмбе дәресләре бар, алар күбрәк бүтәннәргә караганда белем буенча кайберләре яхшырак белә. Сабыйларны укыта башладылар, алифба, теге асыл теге дин, кайбер ниле асылларны. Менә шуннан инде башланды. Аннан соң хәзер менә шундый тагы да югары дәрәҗәгә бу эш күтәрелде. Волонтерлар егетләр генә дә егермеләп, быел кызлар да кушылырга теләк белдергәннәр. Күптән түгел волонтерларны республика мөфтие Фойз хәзрәт җыеп алды. Ураза гаете көнендә ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Укучылар бәйгесе узды. Анда катнашырга 150ләп малай кыз җыелды. Волонтерлар аларны теркәде, кичкенәләргә күз кулак булды, осталык дәресләре уздырды. Кыскасы, мөфтият нинди генә чара ниятләмәсен, тоянырлык, ирекле ярдәмчеләре бар хәзер. Бу үзегездә лидерлык сәләтендә үстерергә булышыр. Проектларыгызны тәкъдим итегез ди Фойз хәзрәт. Алдагы планнарда балаларның җәйге ялын оештыру. Ижау җәмгыять мәчетендә һәр ел лагерь сменалары эшли. Волонтерлар анда әйдәманнар да булай да ярдәм итәләр. Мохтаҗ өлкәннәргә азык-төлек җыелмалары таратуда катнашу турында килештеләр. Соннары арту сәбәпле махсус форма тектерүдә кирәк. Гаит кебек зур бәйрәмнәрдә волонтер икәнлекләре күренеп торсын. Ярдәм кирәк кеше танып, мөрәҗәгать итәрлек булсын. Ярдәм итү бердә авыр түгел. Бу игелекле гамәл бит диләр волонтерлар. Мәчет каршындагы әлеге 3 еллык курсларга йөрүчеләр мөстәкыйль рәвештә изге Коръәнне укып һәм ислам дине нигезләренә төшенеп кенә калмыйча, алар монда татарча сөйләшергә дә өйрәнеп чыгалар. Сүз Улян шәһәренең үзәк мәчете каршындагы дин дәресләре хакында бара. Сүз Рамис Сафинга. Гомер буе хисапчы булып эшләгән Зәйтүнә Ямбаева бу 3 ел курсларга очраклы рәвештә генә килеп беләгә. Ул биредә укытучы Мөгаллимә Нурия ханым белән бер йортта яши. Нурия белән без бер подъездда торабыз. Ул мәчеттә укыта. И аның белән сөйләшкәндә ул әйтте миңа, мәчеттә шундый мәктәп бар, кил безгә укырга дип. Бер-ике ел уйладым да, аннан соң мин аңладым, что мин хәзер мәктәптә укырга. Курсларны оештыручы, аның алыштыргысыз җитәкчесе Хаҗия Асия ханым Мөлекова имтихан башланыр алдыннан шәкертләренә соңгы киңәшләрен, үгет нәсихәтләрен бирә. Иң әһәмиятлесе шу, Коръән укый беләсез. Коръән укый беләсез, намаз укый беләсез. Ә менә дуаларны инде, идгам, мәгълүмне, иқлаб дигәннәрне сез аларны онтасыз, онсагыз да, дөрес укысагыз сезгә шул җиткән. Кем ул мәктәп? Алла Тәгаләнең диненә буйсынмыйча башка диннәрне зурлаучы мәктәп була.
Бүген монда имтихан тотучы шәкертләр генә түгел, мөгаллимәләр үзләре дә дулкынлана. Быелгы чыгарылыш сыйнфы җитәкчесе Хаҗия Нурия ханым үзе дә имтихан биргән сыман укучылар өчен борчылып йөри. Алар өчен мин дулкынланам билгеле. Алар инде үзләре дә дулкынланалар. Мин аларны тынычландырырга тырышам, үзем алар өчен дулкынланам бүген. Шуңа күрә бар да әлхәмдүлилләһ яхшы булыр. Моннан 3 ел элек бу апалар әнә шулай беренче сыйныфтагы сабыйлар сыман гарәп хәрефләреннән ижекләрдән сүзләр тизеп, изге Коръәнне укырга өйрәнә башлаган иделәр. Бүген инде алар чыгарылыш курс шәкертләре имтихан тапшыралар. Нәрсә ул садака? Аңлатыгыз, пожалуйста. Садака бирү Аллаһка разылыгы өчен садака үзеңнең чистары булуны аңлата. Садака бирүгә. Нәрсә бирергә? Йортмы, просто бер фантикмы, нәрсә? Садака нәрсә бирсәң дә ярый. Садака елмайсаң да садака була, акчалата бирсәң дә садака була. Сер түгел, гарәп телендә бер генә хәрефендә белмәгән, кем әйтмешли, әлифне таяктан айыра белмәгән 55-65 яшендәге апаларга чит телне укырга, язарга өйрәнү җиңел бирелмидер. Авыр булды шул инде хәрефләр рәнгәндә куллар язарга рәндек шул. Мен укыны букваларны рәнгәч, хәрефләрне алай авырын итмәдем, яхшы бардым. Башта авыррак булды инде. Коръән укырга җиңел булмый инде дә. Аллаһка шөкер, шулай өйрәндек. Имтихан алар өчен мәртәбәле комиссиядә укытучылар гына түгел, өлкән мөфтияте вәкилләре һәм Биләр мәдрәсәсе галимнәре дә бар. Билетларда ислам дине нигезләре, Коръән буенча һәм әхлак темасына кагылышлы берничә сорауда язылган. Коръәндә төрле ан сүрәләре бар, сихр сүрәләре бар. Кайсы сүрәләр сихрдә? Сихрдә фәләк белән Кайчандыр бер гарәп хәрефе дә белмәгән бу хатын-кызлар 3 ел эчендә Коръәнне үзлегеннән укый ала торган булып чыгалар. Бер нәрсә белмәйдем. Әни язып биргән кулдан аятел кирсесен Раббана әни кулыннан язып биргән иде, кызым укы шуны, балаларыңны эшкерерсең, итерсең, шунардан мин бер нәрсә белмәйдем. Хәзер менә укыйм, Аллаһка шөкер, Ясин да укыйм. Cuma günü Yasin tarıp okuyayım, abitten sonra тәсбихне укыйм. Кышкы буранга, язгы кызгы яңгырларга да карамыйча, бу ханымнар 3 ел дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә шәһәребезнең үзәк мәчетенә килеп, традицион ислам дине нигезләрен өйрәнделәр. Бирдә укучыларның байтагының яше 60-70тән узып китсә дә, һәрберсе дә имтиханны 4-5 билгеләренә генә бирде. Имтиханнар тәмамлангач, һәр укучыга да Ульяновск өлкә мөфтиятенең таныклыклары тапшырылды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Ташкент шәһәре Үзбәкстан Республикасының баш каласы һәм Урта Азияның иң зур шәһәрләренең берсе. Әлеге җирләр уникаль тарихи истәлекле урыннарга бик бай. Ел саен бөтен дөнья туристлары әлеге шәһәргә, мондагы матур урыннарны күрергә, милли ризыкларын ашап карарга Үзбәкстан Республикасына килә. Ташкентка килеп чыккансыз икән, биредә урнашкан тарихи хан мәчетенә кирип чыгарга тырышыгыз. Әлеге бинаның зиннәтләрен, искиткеч архитектура нәкышләрен безнең хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова үз күзләре белән күреп кайтты. Аның видеоязмасы. Ташкент һәм Үзбәкстан Республикасының дини тормыш үзәге булган Хәзрәт Имам комплексы белән танышуыбызны дәвам иттереп, Барак хан мәдрәсәсенә юл алыйк. 16 гасырда мәдәни һәм сәяси үзгәрешләр чорында Олугбәк оныгы Нәүрүз Әхмәт хан әмре белән төзелгән әлеге белем учагы комплекстагы иң борынгы бина санала. Аның кушаматы Барак хан булган. 16 гасырда биредә рухани имамнар әзерлиләр, аларны Коръән укырга, гарәп теленә, 4 гамәл эшендә математикага һәм медицина нигезләренә өйрәтәләр. 5 гасырдан артык Барак хан мәдрәсәсе шәһәр тарихының бөеклеген гәүдәләндерә. 2007 елга кадәр әлеге бина биредә Үзәк Азия мөселманнары диния нәзарәте урнашуы белән дан тоткан. Монда гаять бай көнчыгыш кулъязмалары китапханәсе дә бар. Комплексның төп порталы уникаль мозаика һәм бизәкләр белән матурланган. Мәдрәсә бинасы кирпечтән төзелеп, 3 зәңгәр гөмбәз белән баетылган. Барак хан мәдрәсәсе каршында 2007 елда махсус төзелгән музейда исламның иң кыйммәтле ядкәрләренең берсе Госман Халиф Коръәне саклана. Ул 7 гасырда язылган һәм изге китапның беренчел чыганагы булып санала. 1868 елгы җир тетрәү вакытында Барак хан мәдрәсәсе нык зыян күрә.
Биредәге күп кенә ҡоролмалар хәзер реставрацияләнә. Тарихи архитектура һәйкәлләрен саҡлау уңайыннан мәдрәсәнең бәләкәй бүлмәләрендә ағаш ҡапҡалар артында сувенир кибетләре эшләп тора. Архитектура ансамбленең иң борынгы ҡоролмасы Хәзрәт Имам төрбәсе. Мавзолей ҡаршында кешкенә арка. Ҡунаҡлар аның аша баш иеп үтә. Бу бейек имамға хөрмәт күрсәтү. Ул берничә тапҡыр җимерелә һәм яңадан төзелә. Аны вәғәзче Әбүбәкер Мөхәммәд Кәфал Әш-Шаши ҡәбере өҫтөндә 10-нчы ғасыр азағында ҡороп ҡуялар. Бүгенге ҡиәфәте 1541 йылда барлыҡҡа килгән. Яндырылған кирпештән төзелгән бина зәңгәр суммайолика белән бизәлгән. Үсемлек нәҡышы, гипс һәм балшыҡ ҡатнашмасынан ясалған панжара, яғни ажур рәшәткәләр белән тулыландырылған. 19-нчы ғасыр ахырында мавзолейның көньяҡ диварына өстәп кечкенә генә җирләү комплексының бер төрө, яғни хазира төзиләр. Анда Урта Азия һәм Ҡазақстанның танылған мөфтиләре мәңгелек йортон тапҡан. 976 йылда имам үлгәннән соң аның ҡәбере ғибәдәт ҡылыу урынына әйләнә. Бирегә бүген дә күп кенә диндар кешеләр килә. Хаҗиларның юлы да моннан өзөлмәй. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенә керешәбез. Студиябызның даими ҡунағы Зәкәт Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Динар. Динар, инде шактый вакыт очрашмыйча тордык. Инде яңалыкларда шактый гына җыелгандыр. Ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Яңалыклар дигәндә инде безнең белгәнебезчә Рамазан ае тәмамланды. Бик зур эшләр эшләнелде инде. Моны инде бөтен ресурсларда кабатлыйбыз, әйтәбез, сырыйлар. Шул инде безнең максат куелган иде бит ай башында 20 балага, 20 олы кешегә ярдәм күрсәтергә дип финанс ярдәм. Аннан соң азык-төлек җыймалар тарату иде. Шушы эшләр бик зур барса эшләнелде, планнар үтәлде, Аллаһка шөкер, арттырып та әле. Шул яңалыклар әлегә. Хәзер инде менә гадәттәгечә безнең Рамазан аенда инде дәресләр теге даими алып барылмый иде, хәзер алып барыла. Аннан тыш безнең хәзер инде Рамазан айында туктатып торган иде ашатуыбыз. Урамда инде менә без сукбайларны ашатайык бит. Рамазан ай хөрмәтенә. Хәзер Алла бирсә менә дәвам итү. Менә шул яңалыклар әле. Менә шушыңа ярдәм итәргә теләгән кешеләр, алар махсус сезгә шул ук юллар аша акчаларын, әйберләрен алып килә алалармы? Менә шул ук яисә безгә шалтыратып, яисә безнең сайтыбызга кирип, анда барса күрсәтелгән азык-төлек җыймаларында сукбайларга благотворительный обеды дигән инде. Шушы благотворительный обедыга үзең өлешеңне кертеп ярдәм итеп була. Менә өлешне акча белән кертергәме, яисә төрле ризыклар белән ризыклап бирергәме? Яни ничек инде? Иң җиңел, иң кулай усул әлбәттә акчалата, чөнки без беләбез нәрсә алырга һәм инде нәрсә алырга кирәгрәк. Әгәр дә инде кеше теге продуктлар белән нәрсә эчәргә бер нәрсә ала икән аларга, без әлбәттә аларны бирәбез, тапшырабыз. Ләкин бу шарты хәләл булырга тиеш, хәләл. Без һәр көнне берәр балага ярдәм җыябыз. Бүгенге көннең герое кем булачак? Кемне сөйлибез? Бүгенге көндә безнең сайтыбызда җыелу ачык. Чепрасов Артем исемле бер кечкенә малайга, анырга 7 яшь тулды. Ул инде 6 айга кадәр теге үзгәрешсез сау-сәламәт бала иде. 6 айдан соң инде аңа үзгәрешләр керә башлады. Ул инде артта кала башлады. Аннан соң инде 8 айда аңа диагноз куйдылар, ДЦП дигән. Һәм инде менә бүген көндә аның менә күптән түгел генә әле эпилепсия диагнозы өстәлде. Бу инде ничек әйтик, әнисе менә шушы баланы бер үзе карый, аннан тыш әле Артемның абыйсы да бар. Ул 2 баланы бер үзе карый инде. Менә шушы гаилә, менә шушы Артем дигән бала инде ярдәмдә бик мохтаҗ. Ни өчен? Чөнки ничек әйтик, кайчан син бер үзең, син балага бәйле, ярдәм итәргә кеше юк икән, ул чакта инде балага реабилитация, тернәкләндерү дә авыр. Инде аны калдырып та булмый, гаиләгә керем дә аз дип әйтик инде. Шул сәбәпле бу гаиләгә бик ярдәм итәргә кирәк инде. Без алындык менә Чепрасов Артемга ярдәм итәргә. Гомумән алганда ничә сум акча сорала? 60 мең. Безнең әлегә стандарт 60 мең. Ни өчен куелган шундый стандарт? Ул менә чиратны якынча 1 ел итер өчен. Без әлбәттә күбрәк тә куя алабыз, ләкин ул чакта чират зурая, чөнки күбрәк булгач бит күбрәк җыела. Без инде максимум 1 ел көттерәбез. 1 елдан артыграк
көттірәсіміз келмей. Демек, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр башта әле сезгә мөрәҗәгать итәләр һәм чиратка басалар. Алар бик күп. Әйе, менә безгә мәсәлән бер әни кеше шалтырата, менә минем улым авыру, менә авырый, без инде тернәкләндерүдә мохтаҗ. Язып куйгыз әле бездә чиратка ди, biz инде сыргы без аның исем фамилиясын, баланыкын, диагнозын, туган елларын һәм инде контактларын biz аларны язып алабыз да, һәм аларның чираты җиткәч, аларга шалтыратып әйтәбез, менә әйдәгез документларыгызны алып килегез, без сезгә ачабыз сбор дип инде. Һәм инде алар белән бергә элемтәдә булып тарихларын язабыз, фотоларын куябыз, сайтка куябыз, һәм инде җыелу биткәч, инде акчаларны аларга күчерәбез. Ничек ярдәм итү усулларын тагын бер искә төшерик, бәлки кемдер хәтерләмидер, оныткандыр. Әйе, иң гади һәм иң кулай усул ул безнең сайтыбыз аша www.zakat.rt.com сайты аша. Анда керәбез дә, инде барысы да күрсәтелгән. Анда ярдәм итәргә дә була, закатыңны да түләп була, барысы да. Икенчесе, ул да булса инде безгә әлбәттә шалтыратырга кирәк. Мәсәлән, WhatsApp номерыбызны әйтә алабыз: 8987-225-3322. 8987-225-3322 шушы номерга WhatsAppка язып, яисә шушы номерга шалтыратып, барысында белешеп була. Һәм инде әлбәттә гырда кеше махсус балаларга өлеш кертәсе килә икән, һәм инде аноним булып каласы килә икән, ул чакта SMS аша да ярдәм итеп була. 77-15 кыска номерына закат сүзен җыябыз да, бушара калдырып кирәкле сумманы күрсәтәбез, һәм инде шушы номер SMS-ны җыйлыйбыз. Әгәр инде суммасын күрсәтмәйбез икән, закатка, мәсәлән, закат сүзен язып 75 номерына җибәрәбез икән, ул чакта ул 150 сумманы алачак. Бик зур рәхмәт, Динар. Игелек эшләрегезнең әҗер саваплары насыйп булсын. Амин. Исән сау булыгыз. Дөньядагы иң кыйммәтле ретро машина 63 миллион евро тора. Ул 1961 елда 39 экземпляр гына чыккан, узышлар өчен кулланылган. Ретро машиналарны яратучылар байтак, алар белән кызыксынучылар шәһәребездә узучы күргәзмәгә дә барып кайта ала. Безнең хәбәрчебез Гөлнур Габдрахманова да ретро машина роленә утырып карады һәм нәкъ менә шундый тупланманы үз күзе белән күреп кайтты. Без ретро машиналар күргәзмәсенә килдек әле. Мин хәзер 1962 елгы Dodge машинасында утырам. Салоны һәм үзе алсу төстә, бик матур. Әйдәгез әле машиналарны бергә карап үтик. Ретро автомобильләр музее 20 гасырның легендар машина сәнәгате дөньясына кирип китеп, шул мөхитне тою мөмкинлеге бирә. Экспозициядә 40-тан артык эксклюзив автомобиль урын алган, күпчелеге Америкадан. Вся эта коллекция, она началась вот именно с этого автомобиля. Бу коллекция нәкъ менә шушы автомобильдән башланып китте. Бусы иң беренче машина, иң яратканы дип әйтсәм дә була. 1974 елгы Ford Ranchero. Коллекциядә 1956 елгы Cadillac DeVille дә бар. Шундый ук машинада Elvis Presley һәм Marilyn Monroe йөри торган булган. Без аны буямадык, үз төсендә калдырдык, сөтле чәй төсендә. Аңа карагач, шул еллар мөхитен күзаллап буладыр сыман. Автомобиль яратучы кешеләрне бу музей битараф калдыра алмас. Фильмнарда гына күргән машиналарны монда иркенләп карый алалар. Мине иң шаккатырганы шул. Биредәге барлык техника да гамәлдә һәм төзек. Аларны фотосессияләргә һәм туйларга алып тору мөмкинлеге бар икән. Здесь у нас представлены маслкары, самые популярные. Монда безнең коллекциядәге иң популяр 3 модель урнашкан. 1973 елгы Dodge Charger. Форсаж фильмындагы Доминик Торрентоның улук Вин Дизель йөргән машинасы. Шул ук елгы Ford Tarina. Аның буенча Grand Tarina дип исемләнгән аерым фильмда чыкты. Һәм өченчесе Pontiac GTO 1967 елгы. Ул күп кенә заманча фильмнарда очрый. Машиналар гына түгел, монда самолет та күреп була икән. Күреп кенә калу түгел, эченә кереп, пилот кабинасында да утырып карарга рөхсәт ителә. Этот самолет Неудержимые дигән фильмның бер эпизодында мондый самолетны шартлаталар. Арнольд Шварценеггер Сильвестр Сталлоне янына килеп, аңа шундый самолет бүләк итә. Сталлоне аңа карап, бу музейда гына торырга тиешле самолет инде ди. Без дә мондый самолетны үзебезнең музеебызда булдырырга уйладык әле.
Матурлыкны бәяли белүчеләр ретро автомобильләрне озаклап, һәрбер элементын игътибар белән карарлар. Чөнки мондагы һәр автомобиль кабатланмас, үзенчәлекле һәм искиткеч матур. Һәр көн без мең төрле каршылыклар белән очрашабыз. Күп сорауларга җавап белеп бетермәскә дә мөмкин без. Кибеттә әйбер сатып алганда аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, нишләргә? Бит без кибеткә көн саен йөрибез. Димәк, ниндидер юридик мөнәсәбәтләргә керәбез. Хәерле хөрмәтле тамашачылар, без бүген претензия турында сөйләшәбез, һәм аны чигиттереп, дөрес җибәрү турында. Күп кенә очракта безнең инде сатучылар арасында, сатучы белән сатып алучы арасында, яисә гомумән контрагентлар арасында индер сүз, индер авырлыклар турган мөмкин, һәм инде әлбәттә судка мөрәҗәгать алдыннан без инде алдан претензия җибәрергә тиешбез. Һәм менә шул претензияне күп кенә кешеләр дөрес җибәрми, яисә менә шул дөрес юл белән җибәрми, һәм менә шул сәбәпле судта да аларның авырлыклар турырга мөмкин. Претензияларны ничек җибәрергә соң? Беренчесе, ул инде кулдан кулга бирү. Ягъни сез ясыйсыз 2 экземпляр претензияның һәм бер претензиясын сез калдырасыз үзегезнең менә шул контрагентка. Икенчесендә инде алар үзләренең кулларын куярга тиешләр. Анда бөтен информация булырга тиеш. Кем аны претензияны алып кала, аның должность, датасы, подпись. Һәм әгәр дә мөмкинлек була икән, алар инде печатьтә куярга тиешләр. Ул очракта инде сез әгәр дә судка барып җиткән очракта кем алган, кайчан алганын дәлилли аласыз дигән сүз. Икенче юл инде аны җибәрергә була почта аша яисә курьер аша. Ул очракта инде сез шулай ук инде претензияны куеп, аларның эшенә инде куярга тиеш өстәмә документлар әгәр дә кирәк булса, һәм җибәрергә аны почта аша. Без бит почтага барган очракта шулай безнең җибәрүнең 3 усулы бар. Гади хат белән җибәрә алабыз, заказ белән яисә кыйммәтле хат итеп. Кыйммәтле хат итеп җибәрәбез икән, без аның эшенә инде куя алабыз опись. Ягъни описта сез күрсәтәсез нинди документлар җибәрүегезне һәм аның ни хәтле сумма торган. Әйтик, кыйммәтлеге мәсәлән 1 сум. Менә бу кыйммәтле хат эшенә инде куябыз описьне һәм менә бу контрагент кире менә бу сезнең хатыгызны алган вакытта инде язырга тиеш була үзенең фамилиясын һәм датасын, кайчан алган һәм кем алган. Һәм инде шу информация ярдәмендә сез инде судта үзегезнең менә бу дәлилли алачаксыз, кем алган һәм кайчан алган. Әгәр дә сезнең договорыгызда күрсәтелгән булса, менә бу электрон форматта да шулай ук хат алышу мөмкинлеге бар дигән пункт булса, ул очракта сез мәсәлән җибәрә аласыз электрон шулай ук почта аша, аның аша да хатлар алышаларга мөмкинлегегез бар дигән сүз. Һәм инде претензия җибәргәндә шулай ук игътибар итәргә кирәк. Без инде гомумән алганда юридик адрес буенча җибәрәбез. Әгәр дә сезнең договорда башка адрес күрсәтелгән икән, сез ул өстәмә адрес буенча да җибәрергә мөмкинлегегез була. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, үзегезнең хокукларыгызны белегез һәм алданмагыз. Орча, Лаеш һәм Югары Ыслан районнарында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май айында дигән повесте буенча фильм төшерә башладылар. Фильм Бөек Ватан сугышы чорындагы тыл хезмәтчәннәре, хатын-кызларның авыр һәм катлаулы язмышына багышланган. Картинаның төп максаты яшь буында тарихка һәм кешелеккә карата мәхәббәт тәрбияләү, шулай ук тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын мәңгеләштерү. Фильмның баш режиссеры Александр Долматов-Долгов буенданың беренче генә картинасы түгел, һәм аның әйтүе буенча фильмга актерларны да 4 мәртәбә кастинг ясап сайлап алганнар, һәм менә шу сайлап алынган кешеләр белән фильмны ныклап төшерү башланган. Татарстанның Орча, Лаеш һәм Югары Ыслан районнарында Нурихан Фәттахның 44-нең май айында дигән әсәре буенча тулы метражлы фильм төшерелә. Әлеге проектны тормышка ашыруда Орча һәм Лаеш районнары хакимиятләре зур ярдәм күрсәтә. Фильмның премьерасы 2024 елның март айында булачак.
Язучы Нурихан Фаттахның 44 май айында әсәре повесті мине қайшан кино төшерергә этәрде. Ул 2016 елда. Мин аны укыгач, мин уйлаган идем, бик әйбәт кино булыр иде бу әсәрдән дигәндә. Һәм менә узган ел Мәдәният министрлыгының гранты белән без шушы эшне башларга булдык. Бу әсәр бүген көндә бу бик актуаль әсәр. Анда сугыш елларында хатын-кызларның, кыз балаларның, яшь кызларның урман кисүләре, торф чыгарулары, аларның фронт ишен эшләүләре күрсәтелә. Шул ук вакытта менә батыр хезмәт, авыр язмыш, ничек дип әйтим инде, яралы язмышлар дип әйтик инде. Менә шушы хатын-кызларның батырлыгы да, фидакарлыгы да күрсәтелә инде. Бу миңа калса, менә шушы тыл хезмәтчәннәренә, бигрәк тә хатын-кызларга үзенә күрә бер истәлек, бер һәйкәл шикелле булыр дип уйлыйм мин бу фильмны. Кеше язмышы, бигрәк тә сугыш вакытында ул бик кызыклы һәм катлаулы да. Ул бүгенге яшь буынга бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшь буын тарихны, шул элеккеге сугыш авырлыкларын бүген белми, ачлыкны, ялангачлыкны белми, бушка эшләүне белми дип әйтик инде. Менә бу әсәр шуны күрсәтә инде. Безнең художникыбыз Казаннан, мин Казаннан. Артистларыбыз барысы да Казанныкылар, Камал, Кариев театры артистлары, Тинчурин театры артистлары. Без аларны 4 кастинг үткәреп сайлап алдык. Героиняга бик күп безнең кешеләр килде, без аларга булдык. Резда Саляховна Тинчурин театрыннан. Чөнки аның менә характеры, сәхнәдәге яшәеше менә шушы героиняга бик туры килә инде. Һәм бик яхшы булды дип саныйм. Авторның хатыны Табибә Руфина Фаттахова кастингларда катнашты һәм актерлар сайлап алуда үзенең фикерен әйтте. Һәм безнең фикер аныкы белән туры килде дип саныйм инде. Аллага тапшырып, бик зур проектка тотындык. Нурихан абыйның 44 май айында дигән повестина. Әлеге повест буенча студент чакта үзектә куйган идек. Шуңа күрә әлеге повест күптән инде күңелдә йөри иде һәм менә ниһаять Саша Долматов тарафыннан шушындый зур фильм төшерелә. Мин бу проектта, кино проектта дип әйтгәндә, бригадир Гайзулла ролен башкарам. Монда инде белгәнегезчә сугыш чоры. Без әйтгәндә хатын-кызлар бригадасы сугышка утын кисә, урман кисәбез бит инде. Әлбәттә, шартлар бик авыр, бик ашау ягыннан менә ул эшче кызларга көненә 600 грамм икмәк бирелә. Барлыгы ашау җитми, эш бик авыр инде. Хатын-кызлар өчен бигрәк тә. Монда инде әзрәк әйтсәк, әсәр буенча алар 6 айга дип китерәләр дә, бу хатыннар инде ел ярым. Менә минем колымда җиз сыбызгы. Менә бу минем бригадир Гайзулланың кызларны ашка чыгара торган реквизит. Обед. Обед вакытында. Менә шуны көтәләр алар. Аяз Гыйләҗев музейлар ул онытылмаслык тере тарих дип язып калдырган. Шунысы сөендерә, мәктәпләрдә милләтебезнең горурлыгы булган шәхесләребезгә музейлар эшләп килә һәм балалар, укучы балалар әлеге шәхесләребез турында күбрәк беләләр һәм өйрәнәләр. Бу яктан Муса Җәлишин мәгънәсендә бәхетле шагыйрь, чөнки татар яшәгән күп кенә төбәкләрдә аңа куелган һәйкәлләр дә бар, аңа ачылган музейлар да аз түгел. Казан шәһәренең 31-нче мәктәбендә дә герой шагыйрь, патриот шагыйрь Муса Җәлилгә багышланган ядкарханә эшләп килә. Бик теләдең Муса азат илдә, мәңге яшәр өчен хөр булып, бер матур җыр идең син үзеңдә, гомерең дә калды җыр булып, дип яза Сәйфи Кудаш. Казанның 31-нче мәктәбендә Муса Җәлилгә багышланган музей 1965 елның 10 маенда ачыла. Әлеге музейның ачылуы үзе бер тарих. Музей ачылганчы бик күп эш алып барыла. Иң беренче чиратта мәктәптән өлкән пионервожатый һәм берничә укучы делегат итеп Мәскәүгә Әминә ханым гаиләсенә җибәрелә. Алар башта хат язалар һәм чакыру хаты килгәч юлга чыгалар. Шул вакытта Мәскәүдә Җәлил гаиләсе делегатларны бик җылы кабул итә. Аларга истәлекле китаплар, бүләкләр биреп җибәрә. Һәм шул елны инде
Тағын бізге Мәскәүдән Юрий Корольков килә. Ул балалар алдында чыгыш ясый, аны пионерга кабул итәләр. 10 майда инде музей ачылып китә. Музей 3 бүлмәдән тора. Беренче бүлмә шагыйрьнең балачагына багышланган. Зур стенада Мостафа авылы күренеше сүрәтләнгән. 19 гасырда авыл тормышын тасвирлаган экспонатлар тәкъдим ителгән. Әтисе, әнисе, сеңлесе Хәдичә һәм Зәйнәп һәм борынгы Оренбург күренеше һәм өстә стенада яңа фоторәсемнәр. Бу Оренбург өлкәсендә Мостафа авылының күренеше. 2011 елда без үзебез Мостафа авылында булдык. Җәлил булган җирләрдә йөрдек. Музей җитәкчесе Нафиса Гывайдуллина безне бөтен җиргә алып барды. Хәтта борынгы авыл зиратына һәм Муса аның дуслары карбыз тәгәрәткән Колама тауга да алып барды. Икенче бүлмә шагыйрьнең Казандагы тормышын яктырта. 1922-25 елларда Рафакта укыган чорыннан башлана ул. 1939 елда Муса Җәлил опера һәм балет театры артистлары белән бергә Казанга кайта һәм монда композитор Нәҗип Җиһанов белән күренекле артистлар белән эшли. Бездә Нәҗип Җиһановның бүләк ителгән партитурлары саклана. Муса Җәлилнең һәм безнең 10 татар каһарманының Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгына башлана. Анда без җәлилчеләрнең фотографияларын күрәбез. Исән калган легионерлардан Әмир Утяшевлар, Гарәп Фәхретдинов, Рушад Хисамутдинов һәм Фәрит Солтанбәковларның фотографияларын күрергә була. Һәм ул якта Муса Җәлилне үзе күргән, аның белән сөйләшкән, аны тыңлаган Заикина Антонина Синуның фотографиясе бар. Бу мәктәптә җәлил атналар үткәрелә, искә алу кичәләре оештырыла. Әлеге чаралар һәммәсе дә балаларда патриотик тәрбия хисләрен үстерүгә юнәлтелгән. Музей хис һәм акыл аркылы тәрбия бирә торган хәтер йорты бит ул. 31 мәктәптә моны бик яхшы аңлыйлар. Икенче атнада манзара тапшыруын карарга онытмагыз. 8 май дүшәмбе көнне ниләр карарга мөмкин? Бүген үк ал хәбәрдән барлап куйык. Һәр дәвернең үз моңы. Музыка белгече Геннадий Макаров белән борынгы музыка уен кораллары, музыка сәнгате, аның тарихы турында сөйләшербез. Казан урамнары тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген татар язучысы Бөек Ватан сугышында саперлар взводы командиры булган Фатих Кәрим исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Аларның сабырлыгына, авырлыкларга бирешмәвенә сокланабыз. Сугыш чоры балалары Нурзия Сәлимова белән Кафия Зайнуллина хәтер сандыгындагы хатирәләрен уртаклашты. Фестивальнең төп максаты ике тугандаш халыкның һөнәри сәнгатен үстерү һәм мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту. Казанда Идел фестиваленең гала концерты узды. Чишмәләрнең җырын отар идем, җыр ирәнер идем һәр кыштан. Әллә кошлар матур сайраганга. Мин тормышка гашык, тормышка дип язган Гөлшат Зәйнәшева. Тормышка, табигатькә мәхәббәт һәммәгезгә дә яшәү көче арттырсын. Чыннан да бик матур күркәм фикерләр, язның гөрләгән, шаулаган, матур чәчәкле бер мизгелендә барыгызга да шундый теләкләр телис килә. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.